اپنی بساط سے بھی بڑھ کر کے اس کے اوپر عمل درآمد کرانے کی کوشش کی۔ جمعے والے دن کرفیو والی کیفیت اگرچہ پورے ملک میں ہوتی ہے، 12 بجے سے 3 بجے تک جو جمعے کی نماز کا وقت ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کرفیو، اس کا مطلب ہے جمعے کی نماز کے لیے نہ جایا جائے۔ مگر مجھے پتا ہے پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، کشمیر میں جمعے بھی ہوئے، احتیاطوں کے ساتھ، جو گورنمنٹ کی احتیاطی تدبیریں ہیں ان کو سامنے رکھ کر کے خطیب مختصر خطبہ دیتا ہے، نماز کو مختصر کرتا ہے، نماز کے بعد باقاعدہ نمازیوں سے کہا جاتا ہے سنتیں گھروں میں جا کر کے ادا کریں، مگر سندھ میں جمعہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ سختی کے ساتھ اس کے اوپر وہاں عمل کروایا گیا، اور حضرات علماء کرام نے گورنمنٹ کی بات کو مان کر کے جمعے نہیں پڑھائے، اور نمازیں وہاں نہیں ہو رہی، نماز تراویح کا اہتمام نہیں ہو رہا۔ آپ دیکھیں مذہبی عنوان پہ یہ ایک نقصان تھا۔ معاشی لحاظ سے آپ کا ملک بند ہے، بازار بند ہیں، تاجر پریشان ہیں، رمضان ہے، آگے سر پہ عید آ رہی ہے، تاجروں کا یہ ایک سیزن ہوتا ہے، سالانہ ایک ان دنوں کی کمائی سے ان کا نظام چلا کرتا ہے۔ پورے ملک کے بڑے بڑے تاجر جو ہیں وہ کاروبار بند کر کے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں انہیں بھی شاباش دیتا ہوں، انہوں نے ملکی حالات کو اور دنیا کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے گورنمنٹ کے فیصلوں کی تائید کی ہوئی ہے۔ آج میں نے آپ کو اس لیے بلوایا کہ اس لاک ڈاؤن کے اوپر ملک کے تمام طبقوں نے محنت کر کے اس کو کامیاب کیا، اور اسباب کے درجے میں جو کچھ ہو سکتا تھا وہ ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے آج بھی اخبارات دیکھے ہیں، کورونا کے مریضوں کی اموات آج 28 ہوئی ہیں، یعنی کل جو دن گزرا 28 موتیں کل ہوئی ہیں، غالباً پرسوں 24 تھی، اس سے پہلے 22 تھی۔ کوئی دن خالی نہیں جا رہا، سے مئی کے مہینے کا آغاز ہوا ہے، اموات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی انداز میں کورونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمیں خوشی ہے گورنمنٹ نے جو فیصلے کیے، ہم نے منوعاً ان فیصلوں کو تسلیم کیا اور ان کے اوپر عمل بھی کروایا۔ میں بڑے افسوس کے ساتھ آج یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب نے کل ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا، ایسے موقع پر کیا جب ان کا اعلان ہے مسجد میں جمعے کی نماز نہیں ہوگی، ان کا اعلان ہے مسجد میں فرض نماز کی ادائیگی نہیں ہوگی، ان کا اعلان ہے کہ صوبے میں نماز تراویح کی جماعت نہیں ہوگی، اور ایک عرصے سے اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے وہاں پر۔ کل انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ اہل تشیع کو اپنی مجالس اور اپنے جلوس جو آنے والے دنوں میں آنے والے ہیں اور رمضان المبارک ہی میں ہیں، اور کورونا کے مریضوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہے اور لاک ڈاؤن بھی ہے، ایسے وقت میں ان کا یہ اعلان جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے یہ بیان دے کر کے ایک فرقہ واریت پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ میں یہ وضاحت ضرور کرنا چاہوں گا، وزیر اعظم اور صدر مملکت کے اجلاس میں بیٹھ کر کے اہل تشیع کے ذمہ داروں نے جو فیصلہ جات کیے، انہوں نے بھی ان فیصلوں پر عمل کیا ہے۔ آپ دیکھیں امام بارگاہوں میں فرض نمازیں نہیں ہو رہی، امام بارگاہوں میں جمعے کی نمازیں نہیں ہو رہی، امام بارگاہوں میں نماز تراویح نہیں ہو رہی۔ جیسے اہل سنت کی مساجد میں اس کے اوپر پابندی ہوئی، امام بارگاہوں میں بھی اس کے اوپر پابندی ہوئی، اور ان کے علماء کرام نے
उन फैसलों के ऊपर अमल करवाया। मगर ऐसे वक़्त में मुराद अली शाह साहब का ये बयान और इसके ऊपर नोटिफिकेशन जारी करना, ये लग रहा है कि शायद गवर्नमेंट के इदारों में कुछ ऐसे लोग होते हैं, उन्हें मुल्क में अमन की फ़िज़ा अच्छी नहीं लगती। शायद इत्तेफाक व इत्तेहाद हुआ अच्छा नहीं नज़र आ रहा। इसलिए अगर वो ये कहते, इसी नोटिफिकेशन में यूं कह देते कि आज के बाद लॉकडाउन ख़त्म, मसाजिद में नमाज आज़ादी से पढ़िए, तरावी आज़ादी के साथ पढ़िए, जुमे पहले की तरह अदा कीजिए, और जिस दिन के जो मुक़द्दस दिन हैं वो उन मुक़द्दस दिनों का एहतमाम करें, तो शायद किसी को इख्तलाफ ना होता। मैं वज़ाहतन ये बात कहना चाहूँगा, लॉकडाउनों में शब बरात भी गुजरी है, लॉकडाउन था, शब मेराज भी गुजरी है, रमज़ानुल मुबारक आया है। अभी 2 दिन पहले सैयदा खतीजतुल कुबरा, जो खातूने अव्वल हैं, पहली मुसलमानों की माँ है, उसकी वफ़ात का दिन गुजरा है। तो इन तमाम दिनों के ऊपर किसी ने कोई न जलसा किया है, न जुलूस निकाला है, ना कोई प्रोग्राम किया है। खामोशी के साथ गवर्नमेंट की पॉलिसियों के ऊपर अमल दरामद हो रहा है। ऐसे वक़्त में उनका एक मखसूस फ़िरके को इजाज़त देना, ये मुल्क की वाज़ेह अक्सरियत अहले सुन्नत वल जमात के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ और मैं सिंध के वज़ीर आला से कहना चाहूँगा कि आप इस फैसले को वापस लें, और अगर वापस नहीं लेते तो फिर हमें मजबूर न किया जाए। मैं गवर्नमेंट के दीगर इदारों से कहना चाहूँगा, अभी 17 रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, यौम बदर है। हम मुल्क में यौम बदर के मौके के ऊपर फिर हम भी अपने प्रोग्राम करेंगे, जलसे करेंगे, सेमिनार करेंगे। इसी अंदाज में 21 रमज़ानुल मुबारक को खलीफाए चहारम, खलीफाए बरहक सैयदना हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत आ रहा है। हम हमेशा 21 रमज़ानुल मुबारक को बाकायदा मुल्क में जुलूस निकाला करते हैं, तो फिर हम 21 रमज़ानुल मुबारक को हम भी जुलूस निकालने का हक रखते हैं। इसी अंदाज में रमज़ानुल मुबारक में फ़तह मक्का का तारीख साज दिन आया करता है, हम उसे सामने रखते हुए उस उन्वान के ऊपर हम भी फिर जलसे करने का और जुलूस करने का हक रखते हैं। इसी अंदाज में यौमुल कुद्स आया करता है, जैसे बाकी लोगों को उसके ऊपर इजाज़त होगी, हम अहले सुन्नत वल जमात अल कुद्स के साथ हमारी भी मोहब्बत है, हम भी उसके ऊपर प्रोग्राम करने का हक रखते हैं। इसी अंदाज में तहफ़्फ़ुज़ हरमैन शरीफैन आपके इल्म में है, होशी बागी इन दिनों में भी बाज नहीं आ रहे, वो हमले कर रहे हैं हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। फिर हमें भी कोई मजबूर न करे, हम भी सड़कों पे आएंगे, हम भी जलसे करेंगे, हम भी जुलूस निकालने का हक रखते हैं। मैं गवर्नमेंट के तमाम इदारों से, वफाकी हुकूमत से खुसूसियत के साथ ये कहना चाहूँगा कि सूबा सिंध के वज़ीर आला ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसे वापस करवाया जाए। अभी चूँकि लॉकडाउन है मुल्क में, तमाम लोग जो हैं गवर्नमेंट की पॉलिसियों को अपनाए हुए हैं, उन्हें चाहिए कि वो इसी का हिस्सा बने। जब गवर्नमेंट का एक जिम्मेदार लोगों को रास्ता देगा तो फिर इसका मतलब है कि वो दूसरों को भी रास्ता देना चाहता है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं फिर एक मर्तबा कहना चाहूँगा कि सिंध के वज़ीर आला वो अगर वो नोटिफिकेशन में एक फ़िरके को इजाज़त देना चाहते हैं तो फिर वो साथ ऐलान करें, कल के बाद मसाजिद में नमाज बाजमात पहले तरीक़ों पर होगी,
जुमे को रोका नहीं जाएगा, नमाज तरावी पर पाबंदी नहीं होगी, एतकाफ के ऊपर पाबंदी नहीं होगी। अगर वो ये पाबंदियाँ बाकी रख करके ये इजाज़त देंगे तो फिर मैं कहना चाहूँगा आला सुन्नत वल जमात मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाली और सिमत के बिलखुसूस वो वज़ीर आला की किसी बात को नहीं मानेंगे। हम भी अपने हक रखते हैं और अपना हक जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। दुआएं हैं हमारी, अल्लाह ताला इस बला से, वबा से पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। बहुत शुक्रिया।